மதுரை மாவட்டம் மேலூர் கல்வி மாவட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு மகுடமாகவும் மக்களுக்கு மணிமகுடமாகவும் அமைந்திருக்கிறது இந்த அரசு பள்ளி. வரிச்சியூர் என்கின்ற கிராமத்தில் கட்டாந்தரையிலெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் கால் முளைத்து ஒரு குறுங்காட்டிற்கு நடுவே நந்தவனமாய் அமைந்திருக்கிறது இந்த அரசு பள்ளி. தரம் உயர்த்தப்பட்ட நாளிலிருந்து மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதிலேயும் இந்த பள்ளியின் பங்கு அளப்பரியது. ஒவ்வொரு தலைமை ஆசிரியரும், ஒவ்வொரு ஆசிரியரும், ஒவ்வொரு உடன் உழைப்பாளர்களும், உபகாரிகளும், பெற்றோர்களும் என அத்தனை பேரும் முனைந்து சிறப்பாக இந்த பள்ளியை வழிநடத்தி வருகின்றார்கள். தற்போது இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய திருவாளர் ஹரிஹரன் அவர்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் தளங்கள் அமைப்பதிலேயும், சுகாதார வசதிகள் மாணவர்களுக்கு செய்து கொடுப்பதிலேயும், மரங்களை இன்னும் அதிகமாய் வளர்த்து பராமரிப்பதிலேயும் கவனம் செலுத்தியதோடு மாணவ மாணவியரின் அறிவியல் ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அரசால் நடத்தப்படுகிற இன்ஸ்பயர் அவார்டு கண்காட்சிக்காக மாணவர்களை தயார்படுத்த ஊக்கப்படுத்தினார். அதன் விளைவாக என்ன நடந்தது, எப்படி அது முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த காணொலியிலே காணுங்கள். Good morning to all. My name is K. Divya. My topic is Revolution in Agriculture through the evaluation of pH. The livelihood of all living organisms depends on agriculture. A profitable harvest of the crop depends upon the nutritional capacity of the earth in that area, availability of water, manure we give to that crop, etc. The lack of proper harvest and profit are the main reason for the depletion and the danger of eradication of the agriculture failed. In order to increase our harvest, we must first know about the pH capacity of our land. Water pH. pH is a measure of the construction of hydrogen ions, that is H plus in water or other liquids. In general, water for irrigation should have a pH between 5.0 and 7.0. Water with pH below 7.0 is termed acidic, and water with pH above 7.0 is termed basic. pH 7.0 is neutral. We found that pH in the range of 7 to 8 is common in most water sources found in Varchiyur village. Irrigation with water having a high pH causes no problem in crop production. This situation is typical for many farmers using groundwater in Varchiyur village, including water originating from the Periyar reservoir. The situation is most common in Madurai district. The purpose of this work is to point out the effect pH in crop production. From pH 7 to 0, the soil is increasingly more acidic, and from pH 7 to 14, the soil is increasingly more alkaline or basic. Soil pH provides various clues about soil properties. The most accurate method of determining soil pH is by a pH meter. To determine the average soil pH of the field, it is necessary to collect soil from several locations and combine into one sample, because there is considerable variation in the soil pH from one spot in a field to another. A knowledge of the soil and the crop is important in managing soil pH for the best crop performance. The described pH range, open plant growth varies among crops.
while some crops grow best in the 6.0 to 7.0 range. Other grow well under silently acidic conditions. Most vegetables like soil will a pH between 6.5 and 7.0. In our study, we found rice, onion, brinjal, groundnut, coriander, manathakali, powder sorghum grow well in acidic soils. Alkaline soils have a pH of 7.0 or higher. Banana, tomato, spinach, beans, pumpkin tolerate and grow well in alkaline soils. If soil is too acidic, a common way to raise the pH is by adding lime. Public awareness campaign. Due to the factors that influence pH, it is best to have a soil test. Soil test will tell what nutrients in the soil, including the pH. pH meter is available in our school lab. Although sending a sample for a lab test may sound expensive, soil testing is substantially affordable. Farmers can begin testing their soils before harvest season to get a jump on how they can improve their soil at free of cost in our lab. ஒரு பயிர் வளர்வதற்கு நீர், மண், உரம் இது 3 தான் தேவை. இது 3 இருந்தால் தான் ஒரு பயிர் வளர முடியும். இதுதான் பிஹெச் பேப்பர். இந்த பிஹெச் பேப்பரில் 1, 3 சொல்லி நிறைய நம்பர் இருக்கும். இந்த நம்பரில் ஒவ்வொரு நம்பர்லேயும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு கலருமே ஒவ்வொரு ப்ரீடிங்கை குறிக்கும். இந்த பிஹெச் பேப்பர் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். இதில் வந்து நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் பிடிச்ச தண்ணி. இந்த தண்ணியில் வந்து நான் டிப் பண்ணிக்கிறேன். பாதி தான் நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இது கலர் மாறும். இது வந்து உடனே கலர் மாறாது, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறி இருக்கு. இந்த கலரை வச்சு நான் பார்க்கும்போது இது வந்து 7 இல்லை 8 என்னால் சொல்ல முடியல. உங்களால் எதுவும் சொல்ல முடியுமா? முடியாது, ஏன்னா அது வந்து கரெக்டான ரீடிங் காட்டாது. அதனால நாங்கள் வந்து லேபில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பிஹெச் அளவிடும் சோதனை கருவி. இதை வந்து நான் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். இதுதான் வந்து பிஹெச் மீட்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்பு இருக்கும். இது வந்து பிஹெச் அளவு காட்டும் பகுதி. இது பக்கத்தில் 3 பல்பு இருக்கும். இந்த 3 பல்பும் 3 கலரில் இருக்கும். அந்த 3 கலர் வந்து சிவப்பு கலர், பச்சை கலர், மஞ்சள் கலர், இந்த 3 கலர் இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்து பிஹெச் வந்து 5, 6ன்னு சொல்லி காமிச்சிச்சுன்னா இங்கே வந்து சிவப்பு கலர் லைட் எரியும். சிவப்பு கலர் வந்து அமிலத்தன்மையை குறிக்குது. இப்போ பிஹெச் வந்து 7ன்னு சொல்லி இங்கே ரீடிங் காமிச்சிச்சுன்னா இங்கே வந்து பச்சை கலர் லைட் எரியும். பச்சை கலர் வந்து கடுமைத்தன்மையை குறிக்குது. இங்கே பிஹெச் 8 அல்லது 9ன்னு சொல்லி ரீடிங் காமிச்சுன்னா இங்கே வந்து மஞ்சள் கலர் லைட் எரியும். மஞ்சள் கலர் வந்து காரத்தன்மையை குறிக்குது. இப்போ வந்து நான் வந்து எங்களோட ஸ்கூல் வாட்டரை அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எங்கள் ஸ்கூல் வாட்டர் வந்து 7ன்னு தான் சொல்லி காமிக்குது. 7 வந்து நியூட்ரலுங்க, பாருங்கள் நார்மல். 7 வந்து இப்போ பாருங்கள் க்ரீன் கலர் லைட் எரியுது. அப்போ இது குடிக்கிறது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நாங்கள் வந்து சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலாய்வுக்காக சென்றிருந்தோம். நானும் எனது அண்ணன் மற்றும் எங்களது அறிவியல் ஆசிரியரும் சென்றிருந்தோம். பருச்சியூர் அருகே உள்ள ஆனக்கம்பட்டி தச்சுரைந்தல் விலக்கு பகுதியில் காலாய்வுக்காக சென்றிருந்தோம். அங்கே வந்து 2 ஏக்கர் நிலத்தில் செவ்வந்தி பூக்களும் 6 அடி உயரத்தில் பப்பாளி கன்றும் நடவு செய்திருந்தனர். அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சாயில் மண் கலெக்ட் பண்ணி வந்தோம். அப்புறம் இது வந்து வாழைக்கன்று, அங்கேருந்து மண் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து விவசாயத்தில் இருந்து பயிர், நெற்பயிரிலிருந்து அங்கேருந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி வந்தோம். அப்புறம் வந்து தண்ணி, இது வந்து இயற்கை உரம். இது வந்து நைட்ரோஜன் பாஸ்பேட் உரம். இந்த உரத்தெல்லாம் நாங்கள் இது சேமிச்சு வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இது 4 டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து 7ன்னு சொல்லி தான் காமிச்சிச்சு. 7னா நடுநிலைத்தன்மை உடையது. இது வந்து பயிர் சுழற்சி முறைக்கும் ஏற்றது என தெரிந்து கொண்டோம். இந்த பிஹெச் அளவீடு சோதனை கருவியை எங்கள் விவசாய மக்களிடம் நாங்கள் வந்து துண்டு பிரச்சாரம் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினோம். We assessed and guide marginal farmers of Varuchiyur, Tachanendal and Sengotai in concurrent evaluation based on house studies to choose correct fertilizers and crops. Thank you.
இந்த கல்வி குழுமத்தின் ஒட்டுமொத்த முயற்சியை நாமும் பாராட்டுவோம். தொடரட்டும் இவர்களின் கல்வி பணி.